നമസ്തേ. രാജ്യാന്തരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ. വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. 8 മണിക്കൂർ ചർച്ച, വോട്ടെടുപ്പ് രാത്രിയോടെ. ഭേദഗതിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന MK സ്റ്റാലിൻ. വോട്ട് ബാങ്ക് നാടകമെന്ന അണ്ണാമലൈ. നിലപാടിൽ വ്യക്തതയില്ലാതെ ജോസ് കെ മാണി. മാസപ്പടി കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ തൈക്കണ്ടിയിലിനെ പ്രതി ചേർത്ത SFIO കുറ്റപത്രം. ശശിധരൻ കർത്തയും CMRL പ്രതികൾ. വീണയുടെ കമ്പനി എക്സാലോജിക്കും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ. CMRL കള്ളക്കണക്കുണ്ടാക്കി 182 കോടി രൂപ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയെന്ന് കുറ്റപത്രം. ചുമത്തിയത് 10 വർഷം വരെ തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ. പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയം. ബിംസ്റ്റെക് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തായ്ലൻഡിൽ. ബാങ്കോക്കിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം. പ്രധാനമന്ത്രി ഷിനവത്രയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച. ഭാരതം വിശ്വസിക്കുന്നത് വികസനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെന്ന ഷിനവത്രയോട് മോദി. ഉച്ചകോടി നാളെ. CPM-നൊടുവിൽ തിരിച്ചറിവ്. ബംഗാളിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന ബംഗാൾ ഘടകം. മമതാ ബാനർജിയുടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിൽ ദൈനംദിന പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമെന്നും മധുര പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ചർച്ചയിൽ ബംഗാൾ പ്രതിനിധികൾ. സ്വത്ത് വെളിപ്പെടുത്താൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ. സ്വത്ത് വിവരം സുപ്രീം കോടതി വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഫുൾ കോർട്ട് തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ വസതിയിൽ നോട്ട് കെട്ട് കണ്ടെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയിലെത്തുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും 10% തീരുവ ചുമത്തി. വിദേശ നിർമ്മിത ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ചുമത്തിയത് 25% നികുതി. ജമ്മുകശ്മീരിലെ കത്വയിൽ അടുത്ത മാസം 6-ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ സന്ദർശനം നടത്തും. ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി മേഖലകളിലും സന്ദർശനം നടത്തും. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കാൻ വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ മേൽ രാജ്യസഭയിൽ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തത്സമയത്തിലേക്ക്. और इसीलिए ये सब बातें फिजूल की करने का मतलब नहीं है। और आपने तो बहुत शॉर्टकट ले लिए हैं। अभी जो हमारे मित्र यहाँ से अभी बोलकर गए, उनके नेता कहते थे कि बाबरी मस्जिद अगर किसी ने गिराई है तो मेरे शिव सैनिकों ने गिराई। मुंबई में जब मुसलमानों पर बड़ा नरसंहार हुआ, दंगे हुए, तो किसने किए और किसने कराए? आज आपको सोचना चाहिए कि आप किसके साथ बैठे हैं। सत्ता लेने के लिए आपने सत्ता चाहिए थी, इसलिए आपने भी उनके साथ हाथ मिला लिया। तब आपको भारत का संविधान, तब भारत के हमारे मुसलमान भाइयों का, गरीबों का तब आपको विचार नहीं आया। अब आपको याद आ रहा है। और इसीलिए वो सब ठीक है। अब आप तब वो पार्टी में थी, तब आपको मालूम नहीं है इतिहास, आपको मालूम नहीं है। आप वो पार्टी की स्पोक्समैन थी। Don't get agitated. Come on. Nothing else will go on record except what अभी ये एक्सपंज कराइए. देखिए, she has to be more loyal than the king. You see, दिखाना पड़ेगा. मुझे कोई जरूरत नहीं है. हम हमारी जमीन समझते हैं और हमारी जितनी औकात है, जितनी हमारी जमीन है, उसके हिसाब से ही हम चलते हैं. सब हमारे देश में हम मजहब की बात जब करते हैं तो नेचुरली जज्बात बहुत उमड़ के उठ के आते हैं. होता भी है. देश हमारा अभी मुल्क अभी 1947 से अभी 78 वर्षीय हुए हैं. और किसी भी एक इतिहास की बात होती है. अभी हम जब वक्त की बात करते हैं
और यहाँ जमीनों का ब्यौरा दिया गया कि कितने वक्त की प्रॉपर्टीज थी, कितने एकड़ जमीन थी, आज कितने एकड़ जमीन है। आप लोगों को भी मालूम है कि ये सब पूर्व ये इतिहास का जो एक पन्ना था उसका ये पार्ट है। ये वक्त में इतनी सारी प्रॉपर्टीज और जमीनें उस जमाने की गई कि जब हमारा देश आज़ाद और आज़ादी के बाद के नया दौर जो था उसका ये एक हिस्सा है। आज जब हमारा देश एक आधुनिक युग में पहुंच चुका है, डिजिटाइजेशन हो गया है, नई जमीनें, लैंड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तो ये आगे जाकर ये सब विवाद और ये सब विषय आने वाले नहीं हैं। ये आप पुरानी बातों को लेकर उसको ही एक मतलब जिसको घुमा घुमा के गोट गोट के बार बार लोगों के सामने पेश करते हैं कि ये मजहब के खिलाफ में बात हो रही है। इसमें मजहब की बात जरूर होना चाहिए, लेकिन मजहब के कौन सा ही पन्ना ऐसा है कि जिसमें आपको आपत्ति है, ये मुझे जरा अभी तक समझ में नहीं आया। गृह मंत्री जी का मैंने कल भाषण सुना, हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहब का भाषण कल भी सुना टीवी पे, आज भी यहाँ पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। अभी नड्डा जी का इतना विस्तृत भाषण हुआ। इसके इन सब भाषणों के बाद ऐसा कौन सा पहलू है, हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी भी कुछ बोले। मुझे ये समझना है कि आज हम लोगों को कौन से ऐसे मामले से आपत्ति हो रही है कि जिससे हमारे कोई भी मुसलमान भाई बहन का आगे जाते हुए नुकसान होने वाला है। अगर ये बात कोई समझा सके तो निश्चित हम भी इस बारे में एक नहीं 100 बार सोचने के लिए तैयार है। आपको मैं बताना चाहता हूं दिग्विजय जी कि हम आज एनडीए വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു വിശദമായ പഠനം നടത്തിയാണ് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയതെന്നും മുൻ സർക്കാരുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ജോലികൾ മോദി സർക്കാർ നിറവേറ്റുകയാണെന്നും കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കി. ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കുന്നതോടെ ബില്ലിന് പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ലോക്സഭ പാസാക്കിയ വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ബില്ല് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി വിശദമായ പഠനം നടന്നു. സംയുക്ത പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി എല്ലാവരിൽ നിന്നും വിവരശേഖരണം നടത്തിയെന്നും ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു. വഖഫ് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കാനും ബോർഡിൽ വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്താനും UPA ഭരണകാലത്ത് സച്ചാർ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. മുൻ സർക്കാരുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ജോലികൾ മോദി സർക്കാർ നിറവേറ്റുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. सदन में चर्चा करने से पहले 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। विचार विमर्श राज्य सरकारों से भी हुए और साथ साथ में कल लोकसभा में बहुत लंबी चर्चा हुई और देर रात यानी कि आज सुबह बिल पास करके രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയിലും മുനമ്പൻ ജനതയുടെ വിഷയം കേന്ദ്രമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിയമ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണൽ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനും നീതി ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं. जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है. मान्यवर एक गलतफहमी फैला रहे हैं. 8 മണിക്കൂറാണ് രാജ്യസഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ 125 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ NDAക്കുള്ളതിനാൽ ബില്ല് രാജ്യസഭയിലും പാസ്സാകും. പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ബില്ല് പിന്നീട് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി അയക്കും. ജനം, ഡൽഹി. വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ ചർച്ചയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന രാഹുലിന്റെയും പ്രിയങ്കയുടെയും നടപടി വിവാദത്തിലേക്ക്. വിപ്പുണ്ടായിട്ടും പ്രിയങ്ക ലോക്സഭയിൽ ഹാജരായില്ല. ഹാജരായ രാഹുൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതുമില്ല. നെഹ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നടപടിയിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ അതൃപ്തിയും പുകയുകയാണ്. വഖഫ് ബില്ല് പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്നലെ ലോക്സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് 3 ലൈൻ വിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിപ്പ് ലംഘിച്ച പ്രിയങ്ക വാദ്ര പാർലമെന്റിൽ എത്തിയതേയില്ല. ലോക്സഭയിൽ വന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാകട്ടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സഹോദരനും സഹോദരിയും ചർച്ചയിൽ നിന്ന് തന്ത്രപൂർവ്വം വിട്ടുനിന്നത്. രാഹുലിന്റെയും പ്രിയങ്കയുടെയും ഈ നീക്കത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ അതൃപ്തി ശക്തമാണ്. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ മുന്നണികളും അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി രംഗത്തെത്തി. ഗൗരവമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാലല്ലാതെ ആരെങ്കിലും
വോട്ടെടുപ്പിൽ, അത് ഇന്ന വ്യക്തിയല്ല, ആരെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ ഒരാൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉത്കണ്ഠ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ആ നടപടിയോട് ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സമ്മേളനം 3 വർഷത്തിന് ശേഷം മധുരയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അവിടെ ഓരോ റോളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോയ ആൾക്കാർ പോലും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ വോട്ടെടുപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചയിലും പങ്കെടുത്തു. ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു ആർജവം, ആ ഒരു സമർപ്പിത ബോധം പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ. വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ രാഹുലോ പ്രിയങ്കയോ ഇതുവരെ തയ്യാറായില്ല. ഇന്നലെ 14 മണിക്കൂർ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ലോക്സഭ രാത്രി 2 മണിക്ക് വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കിയത്. 288 അംഗങ്ങൾ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ 232 പേർ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. ജനം, ഡൽഹി. വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക്. മാസപ്പടി കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയനെ പ്രതി ചേർത്ത SFIO കുറ്റപത്രം. ശശിധരൻ കർത്തയും CMRLും പ്രതികൾ. എക്സാലോജിക്കിനെയും പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. CMRL കള്ളക്കണക്കുണ്ടാക്കി 182 കോടി രൂപ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് നൽകി. 10 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് കേന്ദ്ര കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ജിജീഷ് കരുണാകരൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ജിജീഷ, എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്? സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് ഉത്സവം. ൊപ്പം ഇതിന്റെ ജീവനക്കാരും പ്രതികളാകുന്ന ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകാത്ത സേവനങ്ങൾക്ക് വീണ കൈപ്പറ്റിയത് 2,72,00,000 രൂപയാണ് എന്നും SFIയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. നേരത്തെ ഇത് 1,72,00,000 രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നത് എന്നായിരുന്നു മനസ്സിലായിരുന്നത്. മാത്രമല്ല വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ അതായിരുന്നു. എന്നാൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിന്, കാരണം IT സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലൂടെ IT സേവനങ്ങൾ CMRL കൈമാറിയതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നായിരുന്നു വീണയുടെ ഒരു അവകാശവാദം, വീണയുടെ കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ യാതൊരു IT സേവനങ്ങളും നൽകാതെയാണ് പണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. മാത്രമല്ല 182 കോടി രൂപ CMRL കള്ളക്കണക്കുകളിലൂടെ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പണം പോയിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് മാസപ്പടിയായിട്ടാണ് എന്നുകൂടിയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതിലും നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ കണക്കുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നേരത്തെ 135 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകളും ഒപ്പം തന്നെ കള്ളക്കണക്കുകളുമാണ് CMRL പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ 182 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ വെളിച്ചത്ത് വന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്കെതിരെ 10 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് നിലവിൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. വീണ, CMRL MD ശശിധരൻ കർത്ത എന്നിവരെല്ലാം പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതിനുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ കൂടി അനുമതി നൽകിയതോടുകൂടി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തുടർ നീക്കങ്ങളുമായി വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. 2024 ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണമാണ് പിന്നീട് ഈ 14 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറ്റപത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചാർജ് ഷീറ്റിന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നീക്കം തന്നെയാണ് ഇവിടെ SFIയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കി, ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കി, വീണയുടെ മൊഴിയടക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെല്ലാമാണ് പ്രതികൾ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇന്റർണൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പിന്നീട് ROCയുടെ അന്വേഷണം നടന്നു. ഈ അന്വേഷണങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ വിശദമായി തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് SFIO. അതുകൊണ്ട് തന്നെ SFIO അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പരിശോധനകൾ നടന്നിരുന്നു. CMRLന്റെ ആലുവയിലെ ഓഫീസിൽ അന്വേഷണ സംഘം എത്തി നിരവധി രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു. കർത്തയടക്കമുള്ള ആളുകളെ, ശശിധരൻ കർത്തയടക്കമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ നടത്തി. വീണയെ മണിക്കൂറുകളായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഇതിനെല്ലാം ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ വിജയൻ പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന കൂടി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. ഈ കുറ്റപത്രത്തിൽ എല്ലാ പ്രതികളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വീണ വിജയനുമായും എക്സലോജിക്കുമായും CMRLുമായും എല്ലാം തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 2,70,00,000 രൂപ കൈപ്പറ്റി അനധികൃതമായി തന്നെയാണ് ഇത് കൈപ്പറ്റിയത്. ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിനാണ് എന്നുകൂടി വ്യക്തമാകുന്നു. മാത്രമല്ല CMRL CGM ഫിനാൻസ് P സുരേഷ് കുമാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എതിരെയുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിയുമായി അന്വേഷണ സംഘം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത്.
ജിജീഷ, നമുക്കറിയാം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ CPM-ഉം മുഖ്യമന്ത്രിയും അടക്കം മുന്നോട്ട് വെച്ച പല ന്യായീകരണങ്ങളും ഇവിടെ തകർന്നു വീഴുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇനി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയനിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കും അങ്ങനെ CPM നേതാക്കളിലേക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കല്ലേ ഇനി വഴിമാറുന്നത്? ഇവിടെ വീണ വിജയനെ നേരിട്ട് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയതാണ് എന്ന് അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കരുതുന്നില്ല. കാരണം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇതൊരു മാസപ്പടി കേസാണ്. ഓരോ ആളുകളുടെയും ഓരോ നേതാക്കളുടെയും പേരുകൾ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള മാസപ്പടിയാണ് എന്ന കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കാരണം CMRലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പുറത്തു വന്ന മാസപ്പടിയുടെ വിവരങ്ങൾ അതുതന്നെയായിരുന്നു. ചില ചുരുക്കപ്പേരുകളിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ പേരുകൾ ചുരുക്കപ്പേരുകളിലായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അന്വേഷണം സ്വാഭാവികമായും ചെന്നെത്തുക പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നേതാക്കളിലേക്കാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളാണ് പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും മകൾക്ക് ഈ പണം എന്തിന് നൽകാത്ത സേവനത്തിന് എന്ന ചോദ്യം ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി നിൽക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും. ആ പണം കൈപ്പറ്റിയ ആളുകളിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അന്വേഷണം എത്തുക. ഇത്തരത്തിൽ വാങ്ങിയ പണം എന്ത് വിനിയോഗിച്ചു, ആർക്കെല്ലാം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കൂടിയാണ് SFIO കടക്കുന്നത്. സമഗ്രമായ ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ എല്ലാം ഒരു സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് CMRL അതിന്റെ CMRലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡുകളിൽ കയറി പറ്റിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായി അവർ തന്നെ നിലനിന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ ക്രമക്കേടുകളായിരുന്നു. 184 കോടിയുടെ കള്ളക്കണക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് മാലിന്യ നീക്കത്തിനായി എന്നെല്ലാമുള്ള ചില കണക്കുകളായിരുന്നു അതിൽ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാലിന്യ നീക്കവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുകൂടി വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ക്രമക്കേട് CMRL നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ക്രമക്കേടിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള പങ്ക് പറ്റാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്സാലോജിക്കും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീണ വിജയനും ഇത്തരത്തിൽ പണം നൽകാത്ത സേവനത്തിന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാമുള്ള കണ്ടെത്തലുകളും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ പ്രതിപട്ടികയിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും CPM-ഉം മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാം തന്നെയാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്നത്. തങ്ങൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിയില്ല എന്ന വാദങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായും തള്ളപ്പെടുന്നത്. ശരി, ജിജീഷാണ് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയത്. ബംഗാളിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന CPM പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ബംഗാൾ ഘടകം. ഏകാധിപതിയായി മമതാ ബാനർജി അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ദൈനംദിന പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമാണെന്നും പൊതുചർച്ചയിൽ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സുധീഷ് ഗോപാൽ ചേർന്നുണ്ട്. സുധീഷ, എന്താണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്? വിഷ്ണു, പാർട്ടി കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CPM-ന്റെ മധുരയിൽ നടക്കുന്ന 24ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളും ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറ്റുമുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടന്നത്. അതിലാണ് ബംഗാളിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന വലിയ അപകടകരമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ CPM-ന് അവിടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും നടത്താൻ പ്രയാസകരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മമതാ ബാനർജി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നേതാവായിരിക്കുന്ന ബംഗാളിൽ അവിടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും പ്രയാസകരമായി മാറുന്നു എന്നതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ജ്യോതി ബസു അതുപോലെ ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയൊക്കെ തുടർച്ചയായി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന CPM-ന്റെ ഏറ്റവും ശക്തി കേന്ദ്രമായിരുന്ന ബംഗാളിൽ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും നടത്താൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ പാർട്ടി തകർന്നിരിക്കുന്നു. അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ അവിടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അതിൽ സ്വാഭാവികമായും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും എല്ലാമുള്ള ഇടപെടലടക്കം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള അപകടകരമായ കാര്യങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാന ഘടകം അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം തെലങ്കാനയിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഏകോപനം അത് സാധ്യമാവുന്നില്ല. അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുഷ്കരമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് 24ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ CPM സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികൾ എല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചർച്ച. അത് കേരളത്തിലൊഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വളരെയധികം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു. കേരളത്തിൽ ഭരണമുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്തു തന്നെയായാലും 24ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ CPM വലിയ രീതിയിൽ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ തന്നെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിഷ്ണു, ശരി, സുധീഷ് ഗോപാലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക്. BJP നേതാവ് ഷോൺ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയത്തിലേക്ക്. വലിയ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു,
ഈ കാണുന്ന 2.7 കോടി രൂപയോ 282 കോടി രൂപയൊന്നും അല്ല, അതിനേക്കാളൊക്കെ 182 കോടി രൂപയല്ല, അതിനേക്കാളൊക്കെ ഭീമമായ തുക കേരളത്തിൻ്റെ തീരത്തു നിന്നും കൊള്ള ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കൊള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അക്കൗണ്ടിൽ കൈപ്പറ്റിയ തുക ഇതാണെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അക്കൗണ്ടിൽ കൈപ്പറ്റിയ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതല്ലേ തെളിവായുള്ളൂ. പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിൽ പെടാത്ത കോടാനുകോടികൾ വിദേശത്തേക്ക്, ഈ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്? അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കോടികൾ ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട്, കോടികൾ. അതൊക്കെ BJP നേതാവ് ഷോൺ ജോർജ് ആണ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കരിക്കകം ചാമുണ്ടേശ്വരി ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ BJP നേതാവ് ഷോൺ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ഒരു കൊള്ളക്കാരനെയും ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമല്ല BJP. ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. അതിന് ശക്തമായ, സംസ്ഥാനത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വം, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നേതൃത്വമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസ് എത്തേണ്ടിടത്തെത്തി അത് കൃത്യമായ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് ചലിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. BJP നേതാവ് ഷോൺ ജോർജാണ് കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്തേ.